saw the trailer, we're going to sing the song that we're going to be releasing soon. வரப்போகிற புதிய பாடலின் ட்ரெய்லரை பார்த்தீர்கள். அந்த பாடலை பாட போகிறோம். It's a very simple, beautiful song, and it was written by here our very own worship pastor Derek, and it's a beautiful song about the love of God. அது எளிமையான பாடல், சுலபமான பாடல், ஆண்டவருடைய அன்பை குறித்ததாக இருக்கிறது. So we will sing the chorus and then we will sing the verse. After we sing it once, you can follow with us. நாங்க முதல்ல பாடும்போது நீங்களும் சேர்ந்து பாடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்பே தேவன்பே அன்பே தேவன்பே. Can we all sing அன்பே அன்பே தேவன்பே? One more time. அன்பே தேவன்பே என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே, ஒருபோதும் விலகாதவரே, என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே, என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே. Can we all sing அன்பே அன்பே தேவன்பே அன்பே தேவன்பே. Sing அன்பே அன்பே தேவன்பே அன்பே தேவன்பே என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே. Sing it everyone. ஒருபோதும் விலகாதவரே, என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே, என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே. தாழ்வில் என்னை தாங்கின அன்பே, சோர்வில் என்னை சுமந்த அன்பே, தாழ்வில் என்னை தாங்கின அன்பே, சோர்வில் என்னை சுமந்த அன்பே, அலையில் என்னை அணைத்த அன்பே, கடலில் கரம் பிடித்த அன்பே, அலையில் என்னை அணைத்த அன்பே, கடலில் கரம் பிடி. Can we lift our hands and sing it? அன்பே தேவ அன்பே அன்பே தேவ அன்பே 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 தேவ அன்பே அன்பே தேவ அன்பே என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே, ஒருபோதும் விலகாதவரே, என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே, என்னை ஒருபோதும் விலகாதவரே. Hallelujah. Father, we thank you for your amazing love. ஆச்சரியமான அன்புக்காக நன்றி. Thank you for all that you're doing in our lives. நீர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்த எல்லாவற்றிற்கும் நன்றி. I pray that you will bless the word that is going to be spoken today, Father. ஆண்டவரே, கேட்க போகிற வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. We give you the praise, the honor and the glory. உமக்கு எல்லா துதி மகிமை செலுத்துகிறோம். In Jesus' mighty name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். Amen. Amen. Hallelujah. How many of you are excited to be in the house of God? Come on, you can shout a louder hallelujah. How many of you are excited to be in the house of God? Hallelujah. Amen. Praise God. We are so grateful for all that God is doing. Today evening I'm leaving to Hyderabad just for one day. இந்த சாயங்காலத்திலே ஹைதராபாத்துக்கு நான் பிரயாணம் செய்கிறேன் ஒரு நாளுக்காக. We are singing En Belanelam. We are singing it in Telugu. என் பெலனெல்லாம் நீர்தானே பாடலை தெலுங்கு Any Telugu people here? தெலுங்கு மக்கள் இருக்கிறீர்களா? Telugu people? தெலுங்கு மக்கள். Wow, Yetlondi. Very good. Okay. I'm excited about this song. So when he sent it to me to sing it, I said, Telugu? Okay, we'll do it in Telugu as well. தெலுங்குல மாத்தி அனுப்பினார்கள். அப்பொழுது தெலுங்குவா சரி என்று சொன்னேன். I didn't know Telugu is known as a sweet language.
தெலுங்குனுடைய அர்த்தம் ஒரு இனிமையான ஒரு பாஷை என்று எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. I think it works both ways. If you say Telugu is sweet language, Telugu people say yes. If you say Tamil is sweet language, Tamil people also will say yes. So both ways I think it's the same. தெலுங்கு தான் இனிமையான பாஷை, தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் தான். I'll just sing the chorus for you, okay? அந்த கோரஸை மாத்திரம் பாடுவோம். If my Telugu is bad, please forgive me, okay? தெலுங்கு சரியில்லாவிட்டால் மன்னித்து விடுங்க. You know it? Here we go. Na balamanta neevenaya, na balamanta neevenaya, balamanta neevenaya, na balamanta neevenaya, na balamanta neevenaya. Sing it, everyone. Na balamanta neevenaya, na balamanta neevenaya, na balamanta neevenaya. This is hard. Jeevam neevenaya, sneham sneham neevenaya, priyudavu neevenaya, sarvasvam neevenaya. Jeevam jeevam neevenaya, sneham neevenaya, priyudavu neevenaya, sarvasvam neevenaya. Na balamanta neevenaya, na balamanta neevenaya, balamanta neevenaya, na 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 balamanta neevenaya. Wow! Awesome! Good! Very soon we will have Telugu service also. Amen? Amen. Amen. It will happen in Jesus' name. Doesn't it sound beautiful? Amen. Sounds so good. How many of you like it? I also like it. I'm so excited today that we're going to Hyderabad. We're going to record it. And I'm sure all the Telugu people will be blessed in the name of Jesus Christ. Amen. All right. Praise God. Quickly, I went to 2 weeks back, we went to Chennai for a shoot. 2 வாரத்துக்கு முன்பதாக சென்னைக்கு ரெக்கார்டிங்காக சென்றோம். And we finished and we came back home. அத முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்த பிறகு And when we came back home, I received a phone call. நான் எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் அடித்தது. Where I looked at the phone, it was my wife WhatsApp video calling me, so I answered the phone. அது என்னுடைய மனைவி ஃபோன்ல இருந்து ஒரு வீடியோ வாட்ஸ்அப் காலாக இருந்தது. When I answered the phone, it was little JP. அதை நான் எடுத்து பேசும் பொழுது என்னுடைய சிறிய மகனாக இருந்தான். Dada, where are you, Dada? Why so long you been gone, Dada? He was asking me. அவன் ஃபோன்ல கேட்டான், டாடி எங்க இருக்கீங்க, எப்போ வருவீங்கன்னு கேட்டான். I said, see, JP, Dada's very busy, I'm shooting. He doesn't know I'm already inside the house. நான் சொன்னேன், நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன், ஷூட்டிங் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன், அவனுக்கு தெரியாது நான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறேன். So he was telling me, Dada, can you please fix the game, the PlayStation, because Mama doesn't know how to fix it. I want to play the PlayStation. Can you please fix it? He was telling me on the WhatsApp video call. அவன் என்னை பார்த்து கேட்டான், அம்மாவுக்கு வீடியோ கேம் ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியவில்லை, நீர் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டான். So I told him, see, JP, don't disturb Dada now because I'm shooting. If you keep calling me, suddenly I will come there. I will jump from the phone and I will come there. நீ திரும்ப என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, நீ அப்படி பண்ணினால் நான் இந்த ஃபோன் வழியாக குதித்து வந்து விடுவேன் என்று சொன்னேன். So JP is saying, Dada, you're so silly, Dada. You can't do that. You can't jump from the phone. என்னுடைய மகன் என்னை பார்த்து சொன்னான், என்னப்பா போய் சொல்றீங்க, அப்படி எல்லாம் நடக்க முடியாது. So I was standing at the door. He didn't see me. He's lying down on the bed with the phone. அவன் பெட் மேல படுத்துக்கொண்டு ஃபோன் பேசிக் கொண்டிருந்தான், அவன் என்னை கவனிக்கவில்லை. I said, JP, you call Dada one more time. I'm going to jump from the phone. நான் சொன்னேன், JP இன்னொரு தடவை தொந்தரவு செய்தால் நான் குதித்து விடுவேன். After I said that, I just jumped. JP, his face reaction. Amen. What the heck, dude? நான் இப்படியாக நான் குதித்து விடுவேன் என்று சொல்லி குதித்த உடனே அவன் ஆச்சரியப்பட்டான். Oh my gosh, we laughed and he's like,
MJ, Mama, Dada jumped through the WhatsApp video call. He was so excited about it. என் பிள்ளைகள் சொன்னார்கள் டாடியை பாருங்க மொபைல் போனுக்குள்ள இருந்து குதித்து விட்டார் என்று சொன்னார்கள். He was so surprised. He was so happy. When I saw JP so happy, I also was so excited when I saw the excitement on his face. என் மகனுக்கு மிகவும் சந்தோஷம் ஆச்சரியம் அதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். FGAG, get ready. ஆமென். FGAG சபையே ஆயத்தப்படுங்கள். Your heavenly Father is going to surprise you also with his goodness, with his favor, with his kindness, with his breakthrough in Jesus mighty name. ஆமென் ஆமென். உங்களுடைய பரம பிதா கூட உங்களுக்கு இலவசமான கிருபை தயை புதுமை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். Somebody shout a good hallelujah in this place. Hallelujah. See, I was telling God, I said, God, I want to hear unusual testimonies from our church. நான் ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னேன், ஆண்டவரே எங்க சபையில அசாதாரணமான அற்புதங்களை கேள்விப்பட வேண்டும். As you know, I love healing ministry. எனக்கு தெரியும், எனக்கு சுகமளிக்கிற கூட்டம் ரொம்ப So பிடிக்கும். we were all last week leaders, all of us, we were decreeing and declaring every night through Zoom call. We were all praying together. நானும் என் தலைவர்களோடு இணைந்து Zoom call மூலமாக நாங்கள் அறிக்கை செய்து நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். And we were just saying, we will hear testimonies. We will see and hear unusual testimonies in the name of Jesus. We were just declaring in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினால கேள்விப்படாத சாட்சிகளை நாங்கள் கேட்க போகிறோம் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்து கொண்டிருந்தோம். One sister, she sent me a testimony. ஒரு சகோதரி இப்படியாக சாட்சி அனுப்பினார்கள். She said, Pastor, I suffered from severe migraines for a very long time. பாஸ்டர் அவர்களே எனக்கு ரொம்ப நாட்களாக மைக்ரேன் தலைவலியினால் கஷ்டப்பட்டு Because கொண்டிருக்கிறேன். of these migraines, I lost my job, I lost my peace, everything. Because every time I start a job, I'll have these bad migraines. Again, I will have to quit my job. நான் இந்த தலைவலி நிமித்தமாக என்னுடைய வேலை இழக்க வேண்டியதா இருந்தது. புது வேலைக்கு சென்றா கூட தலைவலி வரும் பொழுது அந்த வேலை கூட நான் விட வேண்டியதா இருந்தது. She said, I was so fed up with it. Finally, before I went to sleep one night, I decreed and declared the favor and the grace of God over my life. ஆனால் ஒரு ராத்திரி நான் படுப்பதற்கு முன்பதாக ஆண்டவருடைய தயவையும் கிருபையும் நான் என் வாழ்க்கையின் மேலே அறிக்கை செய்துவிட்டு தூங்க சென்றேன். She went to sleep. தூங்க சென்றார்கள். She had a dream. Listen to me, everyone. அந்த அவர்கள் சொப்பனம் கண்டார்கள். She had a dream that night. அந்த ராத்திரி கனவு கண்டார்கள். There is a healing meeting going on here. இந்த சபையிலே ஒரு சுகமளிக்கிற கூட்டம் நடக்கிறது. I'm on the stage preaching and all our leaders are in the front praying for people. நான் மேடையிலே பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன், தலைவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். When we called for people to come front for healing, she also came forward for healing in the dream. சுகத்துக்கு வேண்டி ஜெபம் வேண்டும் என்றால் முன்னுக்கு வாருங்கள் என்கும் பொழுது அந்த சகோதரி முன்னுக்கு வந்தார்கள். She said, I came forward, everybody laid hands for me and they prayed for me. எல்லாரும் என் மேல தலை மேல கை வைத்து எனக்காக ஜெபித்தார்கள். She said, when I woke up, she said, I didn't have any more migraine. 1 minute. காலையில எழுந்த பொழுது எனக்கு எந்த வலி தலைவலி இல்ல. But she said, I wanted to try it out and wait and see if this worked. நானும் அதை பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சில She வாரங்களாய் said, காத்திருந்தேன். Pastor, it's been over 2 months now. There is no trace of migraine, no medication needed. I am off every medication. It is because God has healed me. அவர்கள் சொன்னார்கள் மாதங்கள் கழிந்து போய்விட்டது, எந்த மாத்திரை இல்ல மருந்தும் இல்ல, எனக்கு தலைவலி திரும்ப வரவும் இல்லை என்று சொன்னார்கள். Lift your head in this place, everybody, all over the place. Open your mouth and say, I will have an unusual testimony to share in the name of Jesus Christ. ஆமென். கேள்விப்படாத சாட்சியை நான் பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. I believe it. நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I receive it நான் அதை பெற்றுக்கொள்கிறேன். in Jesus mighty name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. See, power of agreement together. பாருங்க எப்படி ஒருமனப்படும் பொழுது வல்லமை. Matthew 18:19, quickly write it down. 18:19. Again I say unto you that if two of you shall agree on earth, just remove the time, it's all right, just remove the time, that if two of you shall agree on earth as touching anything they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. அல்லாமலும் உங்களில் 2 பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டு இருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவான் அதனால் அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்றார். Everybody write down the word agree. அத ஒருமனம் என்று எழுதிக் கொள்ளுங்கள். What does agree mean here? ஒருமனப்பட்டு என்ன அர்த்தம் என்ன? It means now you saw the keyboard player, the drummer, the backup,
everyone were in sync together. They were in agreement with together. That's why there was such a beautiful flow of worship. நீங்கள் பார்த்தீர்கள், இசை வாசிக்கிறவர்கள், பாடகர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு இசைந்து இருந்தபடியினாலே நன்றாக இருந்தது ஆராதனை. Why is this important for you and for me? உங்களுக்கும் எனக்கும் முக்கியமான காரியம் என்ன? Say for example, one day Ashwin is going through severe problems in his life. Brother Ashwin ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறார். Pastor Kiran comes and asks him, Ashwin, what happened? So Ashwin tells his problems to him, and Kiran says, no problem, we are going to pray in agreement right now. Pastor Kiran வந்து பிரதர் அஸ்வின்ட்ட என்ன நடந்ததுன்னு கேக்குறார்கள். ரெண்டு பேரும் பிரச்சனைக்காக ஜெபிக்கலாம், ஒருமனப்படலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள். They start praying together. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறார்கள். They start agreeing with one another. ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறார்கள். Now why is this so important is? இது முக்கியமான காரியம் என்ன? Because Jesus said, everything you agree here, my Father in heaven will do something. I want you to remember this picture, okay? இயேசு சொன்னார், என்னுடைய பிதாவானவர் நீங்கள் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டு இருக்கும் பொழுது என் பிதா கேட்பார் என்று சொன்னார். Now I'm God the Father. I'm just acting. I'm showing you the illustration. I'm God the Father. பிதாவானவர் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். So I'm just saying as an example, okay? அது ஒரு உதாரணம். They agree here on earth. அவங்க ரெண்டு பேரும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறாங்க. What does God the Father do? இங்க பிதாவானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? This is the actual meaning in the Bible. It's saying when you agree here, God the Father gets up from the throne and he steps into your situation to turn your situation around for you and your family. ஆமென். இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா தம்முடைய சிங்காசனத்தை விட்டு எழுந்து வருகிறார். That's why when you hear the word of God, whoever is preaching from here, keep saying, yes Lord, I believe, I receive, I agree, it shall be done. Because when you are doing that, your simple word is of agreement is activating the Father to step into your situation and turn your situation around for you in Jesus name. ஆமென். ஆமென். அதனால தான் நீங்க வரும் பொழுது யார் பிரசங்கித்தாலும் பரவாயில்லை, வருகிற வார்த்தைகளை வசனங்களை கேட்ட உடனே நீங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஒருமனப்பட வேண்டும், அறிக்கை செய்ய வேண்டும். How amazing is our God. நம்ம தேவன் எவ்வளவு ஆச்சரியமானவர். Our God is a good God. நம்ம தேவன் நல்லவர். He will always be faithful to you. அவர் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு உண்மையா இருப்பார். That's why quickly everybody write down Mark chapter 9 verse 23. மார்க் 9ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். It says if thou can believe, நீங்கள் விசுவாசிக்க கூடுமானால் all things are possible to them that believe. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். Everybody write down the word possible. அது கூடும் என்கிற வார்த்தை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். This is a powerful word, good revelation from this word. அது ஒரு நல்ல வல்லமையான வார்த்தையா இருக்கிறது. This word possible means கூடும் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் it is connected to explosive power. வெடித்து சிதறுகிற வல்லமையை குறிக்கிறது. For example, all of us know the festival of Diwali. Everybody knows? தீபாவளி பண்டிகை தெரியும். Nobody knows? All holy people? Okay, Diwali. Everybody knows Diwali. We all burst crackers, right? எல்லாரும் பட்டாசு வெடிப்பார்கள். Oh, sorry. You don't burst crackers. Other people burst crackers. Correct. Sorry. All right. So when you watch other people bursting crackers, பட்டாசு வெடிக்கிறவர்களை பார்க்கும் பொழுது there is one bomb known as the atom bomb. ஒரு பட்டாசுக்கு பெயர் ஆட்டம் பாம். Have you seen that? பார்த்திருக்கிறீர்களா? Atom bomb, it's green, it's small, but it's powerful. சின்னதா இருந்தாலும் பயங்கரமானது. All who light the atom bomb, they don't stand there and say, hey, atom bomb, nothing will happen. The moment they light that, hey, what Ramaji, what, everybody will run every direction. அத பத்த வைக்கிறவர்கள் கிட்ட நிக்க மாட்டார்கள், பத்த வைத்து ஓடி போவார்கள். You can stand 100 feet away from that small atom bomb. அந்த சின்ன ஆட்டம் பாம்புக்கு பயந்து தூர நிற்போம். All the aunties and the ladies will know. When you see that atom bomb, you're 500 meters away. But still when you see, you'll be standing like that. Why? You know the power of that atom bomb. அவ்வளவு தூரம் நின்றாலும் நாம் பயந்து காதை பொத்திக் கொண்டு தான் நிற்போம். ஏனென்றால் அவ்வளவு பயங்கரமானது. When it bursts, the explosion, the echo goes so far away. Am I right? அது வெடிக்கும் பொழுது அதோட சத்தம் மிக தூர தொனிக்கிறது. The same way God is telling you this morning. ஆமென். அதேபோல ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார். When you believe in me, நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கும் பொழுது there is an explosion greater than the atom bomb that you will see in your life and your family in Jesus mighty name. ஆமென். 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 நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்க்கிற ஆட்டம் பாம்பை விட மிகப்பெரிய வெடிக்கிற ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். You will see an explosion of the favor of God. நீங்கள் அவருடைய தயையை வெடித்து சிதறுகிறதை
you will see an explosion of the goodness of God, அவருடைய நன்மை உங்க வாழ்க்கையிலே வெடித்து சிதறும். the faithfulness of God, அவருடைய உண்மை, the kindness of God, அவருடைய கருணை, the glory of God, அவருடைய மகிமை, the miracle working power of God. அற்புதங்களை செய்கிறவருடைய Get வல்லமை. ready, FJG, to see an explosion power of God that will be manifested in your life in Jesus' name. Hallelujah. சபையே ஆயத்தப்படுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெடித்து சிதறுகிற ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். Lift your hand in this place. கரங்களை உயர்த்துவோம். Father, I believe. அப்பா, நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I receive. நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். I will see. நான் பார்க்க போகிறேன். The explosive blessing of God வெடித்து சிதறுகிற ஆசீர்வாதம் in every area of my life. வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும். In Jesus' mighty name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Amen. Give the Lord a clap offering in this place. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். You will see it. நீர் பார்ப்பீர்கள். Get ready to see it. ஆயத்தப்படுங்கள். God is not done with you. ஆண்டவர் இன்னும் உங்க வேலை முடிக்கவில்லை. It's going to get better in Jesus' mighty name. இன்னும் சிறந்ததை பார்க்க போகிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Quickly come, testimonies. ஒரு சகோதரி அவர்கள் இன்டர்வியூக்கு சென்றிருந்தாங்க காலேஜ் முடிச்ச உடனே. அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு அந்த இடத்துல எல்லா பெரிய படிப்பு படிச்சவங்க, ஐஐடி, அது மாத்திரம் இல்லை, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க அந்த இன்டர்வியூக்கு வந்தாங்க. ஆனால் அந்த நேரத்தில் எல்லாரையும் பார்த்து இந்த சிஸ்டர் யோசிச்சாங்க, எனக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு. அவங்க கவலையோட போனாங்க. Can you zoom in on him? Zoom in on him. Amen. அந்த இன்டர்வியூ போயிட்டு வந்த பிறகு அவங்க கூட அவங்க யோசிச்சாங்க, எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்காதுன்னு. ஆனால் அதே நாளில் அந்த கம்பெனியில் நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ஒரு ஹை பேக்கேஜோட அந்த வேலை கிடைக்க ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சாரு. Amen. Come on. Amen. அது மாத்திரம் இல்லை, இன்னொரு சாட்சி. ஒரு சகோதரி சமையல் செய்யும் போது 1/2 லிட்டர் ஒரு சூடான ஆயில் வந்து அவங்க மேலே அவங்க ஊற்றிக்கிறாங்க பை மிஸ்டேக். அவங்க மேலே விழுந்த உடனே அவங்க யோசிச்சாங்க அநேக சேதம் நடந்திருக்கும் அவங்க சரீரத்துக்குன்னு. ஆனால் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்தம் போது நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம், சூடான எண்ணெய் மேலே விழும்போது எவ்வளோ சேதம் ஆகும்னு. ஆனால் ஒரு ஸ்கிராட்ச் இல்லாதையும் ஒரு சேதம் இல்லாதையும் ஆண்டவர் அவங்கள காத்தாங்க. Amen. அவங்க நம்பினாங்க இது தேவனுடைய ப்ரொடெக்ஷன், ஆண்டவர் என்னை பாதுகாத்தாருன்னு. Amen. இன்னொரு வல்லமையான சாட்சி. ஒரு குடும்பம் பயங்கர கடன் பிரச்சனையில் இருந்தாங்க. இந்த கோவிட் நாட்களில் முடியாத சூழ்நிலையில் எப்படியாவது அவங்க வீட்டை லீஸுக்கு கொடுக்கலான்னு 8 லட்சத்துக்கு லீஸுக்கு கொடுக்கலான்னு அவங்க யோசிச்சாங்க. ஆனால் ஒரு நாளும் குடும்ப ஜபத்தில் தேவனுடைய தயவை அவங்க அறிக்கை செஞ்சாங்க. தேவனுடைய தயவை அறிக்கை செஞ்ச உடனே ஆண்டவர் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செஞ்சாரு. 8 லட்சத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, 11 லட்சத்துக்கு லீஸ் விட ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சாரு. அது மாத்திரம் இல்லை, 70% அவங்க கடனை அடைக்க ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சிருக்காரு. ஆமென். கடைசியான சாட்சி. இன்னொரு சகோதரி ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து அவங்களுக்கு சேலரியே கொடுக்கல இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்னால. ஆனால் அவங்க அநேக இடத்துல வந்து வேலைக்கு அப்ளை பண்ணாங்க. ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸும் அவங்களுக்கு வேலை செய்யலை. ஆனால் ஜூலை மாதம் 19ஆம் தேதி தேவனுடைய தயவு செய்தியை கேட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை அவங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க. உங்கள் ரெஸ்யூமில் ஒரு குவாலிட்டி இல்லைனாலும் தேவனுடைய தயவு உங்கள் மேலே இருக்கிறதுனால சிறந்த வேலையை ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. அந்த வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க. இதே புதன்கிழமை, போன புதன்கிழமை 40% ஹைக்கில் ஒரு வேலை கிடைக்க ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சார். Come on, give the Lord the best clap offering. Lift your hand, everybody. I will have an unusual testimony in the name of Jesus. I believe and I receive in Jesus' name. Amen. Okay, quickly. Psalms 138:7 says, though I walk in the midst of trouble, you will revive me. சங்கீதம் 138:7 சொல்லுகிறது, நான் துன்பத்தின் நடுவிலே நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர். The word revive, everybody write down revive. உயிர்ப்பிப்பதல் என்பதை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். The word revive means to make you alive. உயிர்ப்பிப்பது என்பது அர்த்தம் நம்மை உயிரோடு எழுப்புவது. It means to quicken you. நம்மை உற்சாகப்படுத்துவது. It means to nourish you. நம்மை போஷிப்பது. It means to restore to you life and health. நமக்கு ஜீவனையும் ஆரோக்கியத்தையும் திரும்பி வர பண்ணுவது. Everybody look at me. எல்லாரும் கவனிங்க. When is God saying this will happen? ஆண்டவர் எப்போ நடக்கும் சொல்லுகிறார்? In the midst of your, உங்களுடைய in the midst of your, come on say it. எதன் மத்தியில்? In the midst of your, துன்பத்தின் மத்தியில். in the midst of your trouble, get ready to see the hand and the power of God bringing you out in the name of Jesus Christ. உங்கள் துன்பத்தின் நடுவிலே ஆண்டவர் உங்களை உயிரோடு எழுப்புவதை
Hallelujah. You know, one sister, she was sharing one testimony with me. சகோதரி இப்படியாக சாட்சி சொன்னார்கள். She said, Pastor, I was in 4th stage cancer. நான் கேன்சர் 4th ஸ்டேஜ்ல இருந்தேன் பாஸ்டர். I used to go for treatment. நான் ட்ரீட்மென்ட்க்கு செல்வேன். Every time I went for treatment, I was losing my vision. ஒவ்வொரு தடவை போயிட்டு வரும்போது என்னுடைய பார்வை மங்கியது. Finally, I went almost blind. நான் அப்படியே என் கண் பார்வையற்று போனேன். I was so disappointed, Pastor. I came to church. மிகவும் நான் சோர்ந்து போய் சபைக்கு வந்தேன். I listened to God's favor, goodness, grace will chase me down. நான் கேட்டேன் வசனத்திலே அவருடைய கிருபை தயவு என்னை பின்தொடரும் என்று. She said, I prayed, I decreed, and I declared what was already there available for me. நான் ஜெபித்தேன், அறிக்கை செய்தேன், பிரகடனம் செய்தேன் ஏற்கனவே எனக்கு வைக்கப்பட்ட தயவை குறித்து. She went home. வீட்டுக்கு சென்றார்கள். She went to sleep. அங்க படுக்க சென்றார்கள். When she woke up in the morning, காலையில் எழுந்த உடனே she received back 20/20 vision for her. Wait. 20/20 vision was restored to her. அவங்களுடைய கண் பார்வை 100% திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. She went back to the doctors. டாக்டர்ட்ட சென்றார்கள். They took a checkup. அவங்க செக்கப் பண்ணினார்கள். No trace of cancer in her body. She is perfectly fine. She is traveling and preaching about Jesus Christ. ஆமென். அவர்களுடைய சரீரத்திலே கேன்சர் வியாதி குறித்து ஒரு அறிகுறி கூட இல்லை. அவர்கள் ஊழியம் செய்கிறார்கள். Lift your hand. கரங்களை உயர்த்துவோம். In the midst of my trouble. என்னுடைய துன்பத்தின் நடுவில். In the midst of my trouble. துன்பத்தின் நடுவில். I will see the greatest breakthrough. பெரிய விடுதலை பார்ப்பேன். In the midst of my trouble, என்னுடைய கஷ்டத்தின் நடுவில் I will see the greatest miracle. பெரிய அற்புதத்தை பார்ப்பேன். In Jesus' mighty name, இயேசுவின் நாமத்தினாலே I believe நான் விசுவாசிக்கிறேன். and I receive it. நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். In Jesus' name, இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. Amen. And amen. If anyone here you need prayer, please feel free to message me, to text us on Instagram, Facebook. Mostly Instagram, and also my mobile number 9886-777-777. We want to pray for you. Remember, through the week we are not been praying for ourselves, we are praying for all our believers during this time, that you will go from miracle to miracle in your life in Jesus' name. We are praying, we are believing with you, we are standing with you. We know each one of you will have an unusual testimony to share in Jesus' mighty name. Somebody shout amen in this place. Hallelujah. அவசர ஜெபம் தயவு செய்து பாஸ்டர் சாமி மொபைல் எண்ணுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம், மெசேஜ் அனுப்பலாம், இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாய் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஏனென்றால் வாரமெல்லாம் அவர் உங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள், அறிக்கை செய்கிறார்கள், விசுவாசிக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுக்காக கூட ஜெபிக்கிறதில்லை. All right, quickly, last scripture. கடைசியாக 2 Corinthians 12:8-9. 2 கொரிந்தியர் 12:8-9. It says, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும். Paul was going through an intense problem. பவுல் ஒரு மிக மோசமான சூழ்நிலையில் இருந்தார். Anybody going through an intense problem here today? Don't lift your hand. You are in the same boat as Paul. He was going through an intense problem. நீ ஒருவேளை நீங்களும் மோசமான சூழ்நிலையில் இருந்தால் உங்களை போலதான் பவுலும் இருந்தார். In the midst of his problem, God said to him, அவருடைய மோசமான நிலைமையில ஆண்டவர் சொன்னார், Paul, my grace is sufficient for you. பவுலே என் கிருபை உனக்கு போதும். Everyone write down the word sufficient quickly. We don't have time. போதும் என்கிற வார்த்தை எழுதி கொள்ளலாம். Sufficient means to give protection. அது பாதுகாப்பை கொடுக்க கூடியது. To manifest power. வல்லமை வெளிப்படுத்த கூடியது. And to help you in your situation. உங்களுடைய சூழ்நிலையில உதவி செய்ய கூடியது. God is saying that to Paul. ஆண்டவர் பவுலை பார்த்து சொன்னார், however hard the situation may be, Paul, நீ எவ்வளவு மோசமான நிலைமையில இருந்தாலும் பவுலே, however difficult the situation may look, மோசமாக உன் சூழ்நிலை தெரியலாம், my grace is sufficient for you. ஆனால் என் கிருபை உனக்கு போதும். My grace will protect you. என் கிருபை உன்னை பாதுகாக்கும். My grace will release the power for you to come out. என்னுடைய கிருபை உனக்கு வல்லமை கொடுத்து உன்னை வெளியே கொண்டு வரும். And you will continue to experience my help in your life. நீ தொடர்ச்சியாக என் உதவியை உன் வாழ்க்கையில அனுபவிப்பாய். Who is saying this? யார் சொல்லுகிறார்? God is saying this to Paul. ஆண்டவர் தாமே பவுலை பார்த்து சொல்லுகிறார். Look at the next part. அடுத்த பகுதி பாருங்கள். Paul, my strength பவுல் சொல்லுகிறார், is made perfect in your weakness. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என் பலன் உன் பலவீனத்திலே பூரணமாய் விளங்கும். You may look super spiritual outside. நீங்க வெளியே எவ்வளவுதான் பக்தியாக இருந்தாலும்,
But only you know the weakness you're struggling with on the inside of you. ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பலவீனம். I don't expect any perfect believers. I'll be honest. I don't expect anyone perfect. Everybody is on a journey. பரிபூர்ணமான விசுவாசியை நான் எதிர்பார்ப்பதில்லை. எல்லாரும் பலவீனர்கள் தான். We all go through things in life. எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் வரும். But in the midst of what you're going through, God is saying to you, ஆனால் உங்க பிரச்சனை நடுவிலே உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், the weakness that you have, nobody may know it. But don't worry, I know it, and my strength will be manifested to you in the midst of that weakness that you are facing. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பலவீனத்தை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. உங்கள் பலவீனத்திலேயே என் பலன் விளங்கும். This last word, revelation, I'll give you and we'll close. கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடை கொடுத்து முடிக்க போகிறேன். He uses one word, perfect. அங்கே பூரணம் என்று பார்க்கிறோம். If you see washing machine and you turn the washing machine on, it keeps spinning and spinning. The washing machine நீங்கள் போடும் பொழுது அது சுத்திக் கொண்டே இருக்கும். It won't stop till 40 minutes, 50 minutes, whatever. அது நீங்கள் வைத்த நிமிடம் வரைக்கும் சுத்திக் கொண்டே இருக்கும், நிற்காது. This is that word perfect, okay? அதுதான் பூரணம் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமா இருக்கிறது. But if I go to that washing machine and I break that power button, the washing machine will never stop. Lifelong it will keep going. Why? Because I broke that power button. அந்த பவர் பட்டனை நான் உடைத்து போட்டால் அது காலம் முழுவதும் சுத்திக் கொண்டே இருக்கும். ஏனென்றால் பட்டன் உடைந்து விட்டது. The same way, அதே போல God is saying to you, ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், my power, என் பலன், my grace, என் கிருபை, my love, என்னுடைய அன்பு, my blood, என்னுடைய இரத்தம், it will never stop working. It will keep going from generation to generation for you. அது கிரியை செய்வதை நிறுத்தாது. அது ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டே போய்க்கொண்டே இருக்கும். Hang on, Derek. That's why I'm saying, church, when you pray, நீங்க ஜெபிக்கும்போது don't pray like you're empty. நீங்கள் காலியான பாத்திரத்தை போல ஜெபிக்க வேண்டாம். Remember, this washing machine never stops. இந்த மெஷினை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். When you pray, நீங்க ஜெபிக்கும்போது, Father, அப்பா, thank you for your power. உங்களுடைய வல்லமைக்காய் நன்றி. Father, அப்பா, thank you for your favor. உங்களுடைய கிருபைக்காய் நன்றி. Father, அப்பா, thank you for your grace. உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி. Don't beg God. ஆண்டவர்ட்ட பிச்சை கேட்க He's தேவையில்லை. already done it for you. அவர் ஏற்கனவே செய்து So விட்டார். now when you pray, நீங்க ஜெபிக்கும்போது, I pray in confidence knowing Amen. my God will Hallelujah. answer me, because Amen. every promise in the Amen. Bible Oh, is yes hallelujah. and amen. ஆமென், ஆமென். நான் இப்பொழுது ஜெபிக்கும் போதோ நம்பிக்கை உள்ளவளாக ஜெபிக்கிறேன். அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. So when you pray, நீங்க ஜெபிக்கும் போது, when you close your eyes, கண்களை மூடும் பொழுது, already see the supply that is available for you. ஆண்டவர் ஏற்கனவே வைத்திருக்கிற சப்ளையை பாருங்கள். Believers, I don't know why we always think we are empty. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம எப்பொழுதுமே காலியா இருக்கிறோம். God is saying you're not empty. You are overflowing with my goodness. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ காலி அல்ல, நீ நிரம்பி வழிகிற பாத்திரம். Hallelujah. Hallelujah. Everyone stand with me and let's pray together. எழும்பி நின்று ஜெபிக்கலாம். Thank you, Holy Spirit. நன்றி சுவாமி. என் பலனெல்லாம் நீர்தானையா, என் பலனெல்லாம் நீர்தானையா, பலனெல்லாம் நீர்தானையா, என் பலனெல்லாம் நீர்தானையா, ஓ என் பலனெல்லாம் நீர்தானையா. Everyone lift your hands and sing it out. Lift your hands and sing it out. Oh, Kabalamashe நீர்தானையா, என் பலனெல்லாம் நீயா, என் பலன் நீயா, என் பலனெல்லாம் நீதானையா, என் பலனெல்லாம் நீதானையா, என் பலனெல்லாம் நீதானையா. With every hand lifted in this place, எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி, I want you to open your mouth and say, நீங்க வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். I will see நான் பார்ப்பேன் an explosive blessing of God வெடித்து சிதறுகிற ஆசீர்வாதம் in my life in Jesus' name. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே I will see நான் பார்ப்பேன், and I will have நான் பெற்றுக்கொள்வேன் an unusual testimony to share இதுவரைக்கும் கேளாத சாட்சிகள் in Jesus' mighty name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே Wherever I go, நான் எங்க சென்றாலும்,
whatever I do, நான் என்ன செய்தாலும், whatever I touch, நான் என்ன தொட்டாலும், it will prosper in Jesus' name. அது எல்லாமே வாய்க்கும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Because His blood, அவருடைய இரத்தம், His blood, அவருடைய இரத்தம், His blood அவருடைய இரத்தம் is always working for me. அது எனக்காக எப்பொழுதும் Is வேலை செய்யும். always working for me. எப்பொழுதும் எனக்காக வேலை Is செய்யும். always working for அது me. எப்பொழுதும் எனக்காக Is வேலை always செய்யும். working for me. அது எல்லா நாளும் எனக்காக வேலை செய்யும். Hallelujah. Oh, rikababa she, rabalama shabalala baralaba, ekelele shabalala baralaba. Oh, rikamama mama ye, yen belenellam nidanaya, yen belenellam nidanaya. Rikabasha paralaba, yen belanellam nidanaya, yen belanellam nidanaya, yen belanellam nidanaya. Yesuve, yen belanellam nidanaya, yen belanellam nidanaya. En belanellam nidanaya. Thank you, Father. Now may the grace of our Lord, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us, even as we go out knowing there is an unusual testimony, an explosive blessing that is waiting for all of us in Jesus' mighty name. Subscribe to FGAG's official YouTube channel. All you need to do is just head over to our channel and click on the subscribe button. You can also follow us on Facebook on Reverend Paul Thangaya and Reverend Sammy Thangaya's page. You will receive all the latest updates of our services, events, and how hearts and souls are being touched around the globe.